हेलो जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। आगळना लेक्चर में आपणे 10मा चेप्टर में थियरी भण्या त्रिगुणन। त्रिगुणन में बे रीत हती, अदिश त्रिगुणन अने सदिश त्रिगुणन। तो अदिश त्रिगुणन एटले बॉक्स प्रोडक्ट पेटी गुणन, एमां निश्चयक होय, निश्चयक लेवानुं। अने सदिश त्रिगुणन एमां आपणे जोयुं हतुं के एक्स बार क्रॉस वाय बार क्रॉस जेड बार एटले बे क्रॉस, अने अदिश त्रिगुणन एटले एमां वाय बार क्रॉस जेड बार नु एक्स बार साथे डॉट गुणाकार लेवानुं, एटले ए अदिश मळे अने अदिश त्रिगुणन कहेवाय। ओके, तो एना रिलेटेड दाखला छे ए हवे आपणे आगळना स्वाध्याय 10.5 एमां गणशुं। एनो दाखला नंबर 1 टेक्स्ट बुक छे ए तमे साथे लईने बेठजो। हूँ रकम लखूँ तो जाऊँ अहींया, सॉरी रकम लखतो नथी, टेक्स्ट बुक साथे राखजो, रकम वांचतो जाऊँ छूं। जो ए बार इज इक्वल टू आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप, एटले ए बार आप्युं छे आपणने आई केप प्लस सॉरी माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप, पछी बी बार आप्युं छे बी बार इज इक्वल टू 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस के केप, अने सी बार आप्युं छे 3 आई केप प्लस जे केप माइनस 2 के केप। होय तो बॉक्स ए बार बी बार सी बार शोधो। हवे मेळववानुं कीधुं छे आपणने बॉक्स ए बार बी बार अने सी बार। तो बॉक्स ए बार बी बार सी बार एटले शुं आपणे वात करी थी कि बॉक्स ए बार बी बार सी बार एटले निश्चयक। निश्चयक एटले आना बराबर लखाय निश्चयक ए बार ना घटको एटले के 1 माइनस 2 अने 3 1 माइनस 2 3, पछी बी बार बीजी हार में आवशे बी बार ना घटको एटले 2 माइनस 3 1, अने त्रीजी हार छे एमां आवशे सी बार ना घटको एटले 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। तो हवे आनु मूल्य मेळववानुं छे एटले आने उकेलीए निश्चयकनी रीते। निश्चयकनुं विस्तरण 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1, पछी माइनस 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 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 9। तो सादरूप आपीए अहींया आवशे 5, अहींया आवशे माइनस 7 दू 14 अने अहींया आवशे प्लस 11 गुणिया 3 एटले 33। तो हवे जोई सकीए आपणे के अहींया आगळ माइनस 9 आवशे, एमांथी काढशुं एटले आवशे जवाब 27 सॉरी 29 काढवाना छे आमांथी एटले 24 કેટલા આવશે 24। तो આનો જવાબ મળ્યો આપણને બોક્સ એ બાર બી બાર સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24। ઓકે, પછી નેક્સ્ટ દાખલો બીજો દાખલા નંબર 2 એમાં શું કીધું છે જુઓ તો જોઈ। સાબિત કરો કે એ બાર આપ્યો છે आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के केप, पछी बी बार आप्यो छे माइनस 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस 4 के केप, अने सी बार आप्यो छे सी बार इज इक्वल टू आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 5 के केप। समतलीय छे एवुं बतावो। साबित शुं करवानुं छे के ए बार बी बार अने सी बार समतलीय छे। तो आपणे आगळना लेक्चरमां वात करी के 3 सदिशो समतलीय क्यारे होय, ज्यारे एना निश्चयकनुं मूल्य 0। निश्चयक एटले के बॉक्स प्रोडक्ट जे छे ई 0 होय। तो समतलीय होवा माटे 0 बॉक्स प्रोडक्ट 0 बतावવું છે એટલે કે a બાર b બાર c બાર बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू निश्चयक 1 माइनस 2 3
-2 3 -4 1 -3 5 તો આનું સાદુરૂપ આપીએ 1 ઇન્ટુ +15 માઇનસ માઇનસ પ્લસ ને પાછું માઇનસ એટલે -12 માઇનસ અને આ -2 એટલે માઇનસ માઇનસ +2 ઇન્ટુ -10 માઇનસ માઇનસ +4 +3 ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ +6 -3 તો કેટલા આવશે 15 -12 એટલે 3 પછી -10 +4 એટલે -6 એ +2 ગુણાવાનું એટલે -12 અને અહીંયા આવશે 3 તેરી 9 તો આ +9 અને +3 એટલે 12 અને -12 12 -12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અહીં બોક્સ A બાર B બાર C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી A બાર B બાર અને C બાર એ કેવા છે સમતલીય સદિશો છે આ સાબિત થઈ ગયું કે સમતલીય સદિશ એટલે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય કેવું મળવું જોઈએ 0 ઓકે એના પછી દાખલા નંબર 3 ચલો ત્રીજા દાખલામાં શું કીધું છે વાંચો રકમ જો સદિશ I કેપ માઇનસ જે કેપ પ્લસ કે કેપ એને આપણે A બાર કહી દઈએ તો A બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ I કેપ માઇનસ જે કેપ પ્લસ કે કેપ પછી બીજો સદિશ આપ્યો છે B બાર 3I કેપ પ્લસ જે કેપ પ્લસ 2K કેપ અને ત્રીજો સદિશ C બાર આપ્યો છે I કેપ પ્લસ લેમ્બડા જે કેપ આપ્યું છે લેમ્બડા જે કેપ માઇનસ 3K કેપ અને આમાં એવું કહી દીધું છે આપણને સમતલીય હોય તો લેમ્બડા મેળવો એટલે સમતલીય આપ્યું છે A બાર B બાર C બાર કેવા છે સમતલીય લેમ્બડા મેળવવાનું કીધું છે A બાર B બાર અને C બાર સમતલીય હોવાથી હવે જુઓ સમતલીય બતાવવું હોય તો આપણે શું કરીએ તો કે બોક્સ A બાર B બાર C બાર બરાબર 0 લાવીએ જો બોક્સ A બાર B બાર C બાર બરાબર 0 મળે તો એ સમતલીય છે તો સમતલીય હોય ત્યારે આપણે લેવાનું તો આ સમતલીય હોવાથી બોક્સ A બાર B બાર C બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લેવાનું જ હવે બોક્સ A બાર B બાર C બાર એટલે A બારના ઘટકો પહેલી હારમાં 1 -1 1 પછી B બારના ઘટકો આવશે 3 1 2 પછી C બારના ઘટકો 1 લેમ્બડા -3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપ્યું છે તો હવે આનું સાદરૂપ આપીએ અને લેમ્બડા મેળવીએ ચલો લેમ્બડા મેળવવા માટે આપણે કોના થ્રુ ત્રીજી હારની સાપેક્ષે મેળવીએ જુઓ કોઈ પણ હાર અથવા સ્તંભની સાપેક્ષે મેળવી શકાય આપણે ત્રીજી હારની સાપેક્ષે શરૂઆત કરીએ તો આની નિશાની કેવી છે પ્લસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ તો આની નિશાની પ્લસ છે એટલે 1 ઇન્ટુ આ હાર અને આ સ્તંભને દૂર કરો એટલે આ -2 -1 પછી માઇનસ લેમ્બડા ઇન્ટુ 2 -3 પછી -3 ઇન્ટુ 1 માઇનસ માઇનસ +3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપેલું છે આપણને તો આ કેટલા મળશે -3 અહીંયા આગળ -1 એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ લેમ્બડા અહીંયા આગળ 4 ઇન્ટુ એટલે -12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો આ કેટલા થશે લેમ્બડા -15 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તેથી લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 તો આ રીતે લેમ્બડા મેળવવાનો જો અહીંયા લેમ્બડાની જગ્યાએ કોઈ પણ આપી શકે પછી
અને એવું કીધું હોય કે સમતલ્ય હોય એટલે સમતલ્ય ક્યારે હોય જ્યારે બોક્સ છે એ 0 હોય એટલે એ લેવાનું અને સાદુરૂપ આપો નિશ્ચયકનું એટલે આપણને લેમ્બડા મળે. ઓકે, એના પછી દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4 એમાં શું કીધું છે જુઓ. સદિશ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ i કેપ પ્લસ જે કેપ પ્લસ કે કેપ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી આઈ કેપ આપ્યું છે. બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી આઈ કેપ એટલે જે કેપનો સહગુણક 0 અને કે કેપનો સહગુણક 0 થયો. પછી સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપ્યું છે C1 સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 આઈ કેપ પ્લસ C2 જે કેપ પ્લસ C3 કે કેપ છે. હવે એમાં માગ્યું શું, પેજ ફેરવો. એમાં બે પ્રશ્ન કીધા છે. એ જો C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 હોય તો a બાર બી બાર અને સી બાર સમતલીય બને તે માટે સી ક્યુબ શોધો. હવે પેલું શું આપ્યું છે આપણને, તો કે C1 આપી દીધું, C2 આપી દીધું અને a બાર બી બાર સી બાર સમતલીય બને તે માટે C3 મેળવવાનું કીધું છે. એટલે એનો મતલબ આપણને a બાર બી બાર સી બાર સમતલીય આપી દીધું છે. અહીં a બાર બી બાર અને સી બાર એ સમતલીય સદિશો હોવાથી સમતલીય હોય તો શું લઈએ આપણે, બોક્સ a બાર બી બાર સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. a બાર બી બાર સી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો હવે નિશ્ચયક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી નિશ્ચયક હવે a બાર એટલે અહીંયા આપણને આપ્યો છે 1 1 1 એટલે પેલી હારમાં આવશે 1 1 1. પછી બી બાર આપ્યું છે ખાલી આઈ કેપ. આઈ કેપ એટલે કે 1 0 0 1 0 0. પછી સી બાર આપ્યું છે C1 C2 અને C3 C1 C2 અને C3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે C1 અને C2 ની કિંમત આપણે કેટલી લેવાની, તો કે 1 અને 2. તો અહીંયા આગળ કિંમત મૂકી દઈએ C1 અને C2 ની 1 1 1 1 0 0. C1 કેટલું લેવાનું છે 1 અને C2 કેટલું લેવાનું છે 2 અને C3 નું મૂલ્ય આપણે મેળવવાનું છે. ઓકે, તો હવે વિસ્તરણ આપીએ. 1 ઇન્ટુ 0 માઇનસ 0 એટલે એ 0 થઈ ગયું. પછી -1 ઇન્ટુ C3 -0 પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2 -0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ થઈ જશે 0. અહીંયા આવશે -C3 અને +2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે -C3 ને હું પહેલી બાજુ જવા દઉં એટલે કેવા થઈ જશે પ્લસ. તો C3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે આપણને 2. ઓકે, પછી એમાં બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે બી ચોથો. એનો બીજો પ્રશ્ન કીધો છે કે જો C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 હોય, જો C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 અને C3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો સાબિત કરો કે C1 ની કોઈ પણ કિંમત માટે a બાર બી બાર અને સી બાર સમતલીય નથી. હવે સમતલીય નથી એવું સાબિત કરવાનું એટલે કે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એવું. કોની કિંમત માટે, C1 ની. તો C1 છે એની કિંમત આપણે લેવાની નથી, આમ નામ રાખવાનું. તો હવે આપણે બતાવવું શું, a બાર બી બાર અને સી બાર બોક્સ આનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળવું જોઈએ. સી ની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો 0 ન થવું જોઈએ. તો અહીંયા આગળ નિશ્ચયક a1 a બાર આપ્યું છે આપણને, કેટલું આપ્યું છે 1 1 1 બી બાર 1 0 0. પછી અહીંયા આગળ C1 નું C1 રાખવાનું છે. C1 ની કોઈ વેલ્યુ લેવાની નથી. C2 બરાબર -1 લેવાના છે અને C3 બરાબર 1 લેવાના છે.
तो हवे आ निश्चयकનું મૂલ્ય હું વિસ્તરણ આપું એટલે મને કેવું મળશે જુઓ 1 × 0 પછી -1 × 1 -0 પછી +1 × -1 અને આ 0 તો અહીંયા આગળ આ 0 -1 -1 એટલે મળશે -2 હવે અહીંયા આગળ C1 આવતો જ નથી આ વિસ્તરણમાં C1 નથી આવતો તો તમે C1 ની કોઈ પણ કિંમત લઈ લો આ કેવું થવાનું ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અહીં C1 બિલોંગ્સ ટુ R માટે બોક્સ A બાર B બાર C બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવાથી C1 ની કોઈ પણ કિંમત માટે A બાર B બાર અને C બાર સમતલીય નથી રેડી હવે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ ઓકે ચલો એના પછી દાખલા નંબર 5 એમાં શું કીધું છે તો કે સાબિત કરો 4i + 8j + 12k એટલે પેલો એક સદિશ આપ્યો છે A બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપ્યું છે 4i + 8j + 12k પછી B બાર આપ્યો છે 2i + 4j + 6k ત્રીજો સદિશ C બાર આપ્યો છે 3i + 5j + 4k અને ચોથો સદિશ આપ્યો છે D બાર 5i + 8j + 5k સ્થાનીય સદિશ ધરાવતા ચાર બિંદુઓ સમતલીય છે એવું સાબિત કરવાનું છે આ ચાર બિંદુઓના સ્થાન સદિશ આપ્યા છે A B અને C અને D જુઓ આ A બાર છે એ A નો સ્થાન સદિશ એટલે A ઓફ A બાર લખી શકાય પછી B બાર B નો સ્થાન સદિશ C બાર C નો સ્થાન સદિશ અને D બાર D નો સ્થાન સદિશ આ ચાર બિંદુઓ A B C અને D એના સ્થાન સદિશ આપણને આપી દીધા છે હવે એ સમતલીય છે એવું બતાવવાનું કીધું છે આપણને બરાબર ને સમતલીય છે ચાર બિંદુઓ સમતલીય હવે એ ચાર બિંદુઓ સમતલીય માટે આપણે એવું કરશું કે અહીંયા આગળ એક બિંદુ A છે અહીંયા આગળ B લઈ લઈએ અહીંયા C અને આ D આ ચાર બિંદુઓ છે A B C અને D A B C અને D તો એ સમતલીય હોવા માટે એટલે કે એક જ સમતલમાં આવ્યા છે એના માટે આપણે એવું લઈ લઈએ કે આ A બાર આ B બાર અને આ C બાર A B A C અને A D આ એક બિંદુને પકડી રાખીએ એને A B A C અને A D આના આપણે સદિશ મેળવી લઈએ A B સદિશ A C અને A D તો આ A બાર B બાર અને C બાર એનો બોક્સ પ્રોડક્ટ જે છે એ આપણે 0 બતાવીએ એટલે ચાર બિંદુઓ એક સમતલમાં છે એવું નક્કી થઈ જાય બરાબર તો એના માટે પહેલા આપણે મેળવશું A B સદિશ એટલે B બાર માઇનસ A બાર B બાર માઇનસ A બાર આને હું કહી દઉં x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A B સદિશ B બાર માઇનસ A બાર B બાર માઇનસ B માંથી A બાદ કરવાનો એટલે 2 - 4 એટલે -2i પછી 4 - 8 એટલે -4j પછી 6 - 12 એટલે -6k બરાબર તો તેથી x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળી ગયું હવે y બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઈએ AC તો એમાં C બાર માંથી A બાર બાદ કરવાનો છે તો C બાર કેટલો આપ્યો છે જુઓ 3 5 4 અને A બાર આપ્યો છે 4 8 12 તો 3 - 4 એટલે -i 5 - 8 એટલે -3j 4 - 12 એટલે 8k માઇનસ તો આ મળ્યું આપણને y બાર અને હવે z બાર એટલે આપણે AD સદિશ લઈ લઈએ
એટલે કે ડી બાર માઇનસ એ બાર લેવાનું, ડી માંથી એ બાદ કરવાનો, 5 માઇનસ 4 એટલે 1 એટલે આઈ કેપ, 8 માઇનસ 8 એટલે 0, એ લખવાની જરૂર નથી, 0 કે કેપ, 0 જે કેપ, પછી 5 માઇનસ 12 એટલે માઇનસ 7 કે કેપ. તો આ પહેલા આપણે એક્સ બાર, વાય બાર અને ઝેડ બાર મેળવી લીધા. હવે શું બતાવવાનું? તો કે એક્સ બાર ડોટ એટલે કે આપણે બતાવવાનું છે એ બી ડોટ એસી ક્રોસ એડી બરાબર 0. આના બરાબર 0 લાવવાનું છે એટલે સમતલીય છે બરાબર. તો આના બરાબર 0 એટલે એક્સ બાર ડોટ વાય બાર ક્રોસ ઝેડ બાર, એક્સ બાર ડોટ વાય બાર ક્રોસ ઝેડ બાર, એને લખાય બોક્સ એક્સ બાર વાય બાર ઝેડ બાર. તો આ નિશ્ચયક જે છે એક્સ બાર વાય બાર ઝેડ બારનો એનું મૂલ્ય આપણે 0 મેળવવું હોય. એક્સ બારના ઘટકો કયા કયા થયા? -2, -4 અને -6. પછી વાય બારના ઘટકો કયા થયા? -1, -3 અને -8. અને ઝેડ બારના ઘટકો 1, 0, -7. તો આનું વિસ્તરણ આપીએ આપણે તો -2 ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 21 ને આ 0, પછી માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 7, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 8, પછી -6 ઇન્ટુ -6 ઇન્ટુ આ 0, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3. તો આ કેટલા થશે? -42, પછી પ્લસ આ કેટલા થયા? 15 ગુણ્યા 4 એટલે 60 અને આ -18. તો આ +60 અને -42 -18 એટલે -60, +60 -60 0. તો તેથી એ બી સી અને ડી એ સમતલીય બિંદુઓ છે, એટલે કે એક જ સમતલમાં આવેલા 4 બિંદુઓ છે એવું સાબિત થઈ ગયું. ઓકે, એના પછી દાખલા નંબર 6. જો ફરીવાર 4 બિંદુઓ સમતલીય બતાવવા હોય તો કોઈ એક બિંદુ પકડી રાખીએ એ થી બી, એ થી સી અને એ થી ડી. એ સદિશ મેળવવાના. પહેલા આ 4 બિંદુઓ છે એના પરથી આપણે એક્સ બાર, વાય બાર અને ઝેડ બાર 3 સદિશ મેળવા. એ સદિશનો બોક્સ પ્રોડક્ટ આપણે 0 બતાવ્યો. એ બોક્સ પ્રોડક્ટ 0 મળ્યો. અહીંયા આગળ બોક્સ એક્સ બાર, વાય બાર, ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને 0 મળી ગયું. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે 4 બિંદુઓ કેવા છે? સમતલીય. ઓકે, એના પછી દાખલા નંબર 6. એમાં પણ 4 બિંદુઓ જ આપ્યા છે આપણને. દાખલા નંબર 6 એમાં કીધું કે 4 બિંદુઓ એ 3, 2, 1 આમાં ઘટક સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ સુરેખ સંયોજન સ્વરૂપ હતું, આ ઘટક સ્વરૂપ આપ્યું છે. પછી બી આપ્યો છે 4x5, સી 5, સી બિંદુના એમાં આપ્યા છે 4, 2, -2 અને ડી આપ્યું છે 6, 5, -1. સમતલીય હોય તો એક્સ બાર શોધો. સમતલીય હોય તો એક્સ મેળવો. સોરી, એક્સ બાર નહીં, આ એક્સ મેળવવાનો છે. તો આ સમતલીય હોવા માટે આપણે પહેલા શું કરવાનું? જેમ આમાં ગણ્યું એમ જ. અને આ સમતલીય છે એવું કહી દીધું તો આમાં નિશ્ચયકનું મૂલ્ય આપણે 0 લેવાનું છે બોક્સનું. પણ લેવાનું શું? તો કે એક્સ બાર, વાય બાર અને ઝેડ બાર એટલે એ બી, એ સી અને એ ડી એ સદિશ લેવાના. તો હું અહીંયા આગળ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કહી દઉં એ થી બીની દિશા, એટલે કે બી બાર માઇનસ એટલે બી માંથી એ બાદ કરવાનો એટલે 4 - 3 એટલે 1, પછી એક્સ -2, પછી 5 - 1 એટલે 4. આ મળ્યું આપણને એક્સ બાર. પછી વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એ થી સી એટલે સી માંથી એ બાદ કરવાનો 4 - 3 એટલે 1, 2 - 2 0, -2 - 1 એટલે -3. એ જ રીતે ઝેડ બાર મેળવીએ તો ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ડી. તો ડી માંથી એ બાદ કરો
એટલે 6 - 3 એટલે 3, 5 - 2 એટલે 3 અને -1 -1 -2. રેડી? x બાર y બાર z બાર મળી ગયા. હવે અહીંયા આગળ આપણને આપી દીધું કે સમતલીય છે. અહીં a b c અને d એ સમતલીય બિંદુઓ હોવાથી સમતલીય બિંદુઓ હોય તો શું લેવાય? તો કે એ બી ડોટ એસી ક્રોસ એડી બરાબર 0. એટલે આના બરાબર 0 ઓલરેડી આપણને આપી દીધું છે. એટલે આના બરાબર 0 આપ્યું એટલે કે એક્સ બાર બોક્સ એક્સ બાર વાય બાર ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જેમ અહીંયા કીધું એમ એક્સ બાર બોક્સ એક્સ બાર વાય બાર ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપી દીધું ને અહીંયા આપણે 0 મેળવવાનું હતું. તો અહીંયા 0 આપ્યું છે એટલે નિશ્ચય એક્સ બારના ઘટકો કયા છે? 1 x -2 અને 4. પછી વાય બારના ઘટકો 1 0 -3 અને ઝેડ બારના ઘટકો 3 3 -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો પેલી હારની સાપેક્ષે વિસ્તરણ આપવું એટલે 1 ઇન્ટુ આ 0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 પછી -x -2 ઇન્ટુ -2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 પછી +4 ઇન્ટુ 3 -0 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપેલું છે. તો આ કેટલા છે? 9 માઇનસ આ કેટલા મળશે? 7. અંદર ગુણાવો એટલે -7x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 7 દુ ને 14 અને +12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 +12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ -7x પેલી બાજુ છે એટલે કેટલા થઈ ગયા? +7x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલા મળશે? 26 અને પ્લસ આ 9 એટલે કેટલા થયા? 35. તો તેથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35/7. તેથી x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 પંચુ ને 35. તો x બરાબર કેટલા મળી ગયા આપણને? 5. બરાબર. એના પછી દાખલા નંબર 7. ચલો એમાં શું કીધું છે દાખલા નંબર 7 માં? જો a બાર પ્લસ b બાર પછી b બાર પ્લસ c બાર અને c બાર પ્લસ a બાર સમતલીય હોય તો સાબિત કરો કે a બાર b બાર અને c બાર સમતલીય છે. એટલે પેલા આપણને આ ત્રણ જે છે a બાર પ્લસ b બાર પ્લસ c બાર અને c બાર પ્લસ a બાર એ સમતલીય આપી દીધા છે. આ સમતલીય છે એનો મતલબ એનો બોક્સ છે એ કેવું છે? 0 છે. એટલે કે આના બરાબર 0 આપ્યું છે. a બાર પ્લસ b બાર ડોટ અહીંયા આગળ મોટો કાઉન્સ લઈએ b બાર પ્લસ c બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ a બાર બરાબર 0. જો આવું આપી દીધું છે. આ x બાર ડોટ y બાર ક્રોસ z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને 0 આપેલું છે. હવે આપણે લાવવાનું શું? તો કે બોક્સ a બાર b બાર c બાર 0 બતાવું, સમતલીય બતાવું કોને? a b c ને. એટલે a બાર b બાર અને c બારનું બોક્સ છે એ 0 આવવું જોઈએ તો a b c સમતલીય થાય. એટલે આ આપણે 0 લાવવાનું છે. તો આનું વિસ્તરણ આપીને લાવશું. જુઓ નિશ્ચયકની રીતે ન જવાય, આમાં સીધું વિસ્તરણ અપાય. કઈ રીતે? તો કે a બાર પ્લસ b બાર ડોટ હવે અહીંયા આગળ b બાર ક્રોસ આખું લઈએ એટલે કે b બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ c બાર ક્રોસ c બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ c બાર ક્રોસ a બાર
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી a બાર પ્લસ b બાર ડોટ અહીંયા આગળ જુઓ આમ નામ રહેશે b બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ b બાર ક્રોસ a બાર. અહીંયા આગળ c બાર ક્રોસ c બાર આપણે ક્રોસ પ્રોડક્ટ એટલે કે બહિર્ગુણન એમાં જોયું હતું કે બે સદિશ પોતે જ હોય એ x બાર ક્રોસ x બાર તો એનું કેવું થઈ જાય 0. એટલે અહીંયા આગળ c બાર ક્રોસ c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે. તો વધ્યું કેટલું હવે પ્લસ c બાર ક્રોસ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા રીઝન આપવાનું કારણ કે c બાર ક્રોસ c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર થાય. નિશ્ચયકની કોઈ પણ બે હાર સમાન હોય તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું થઈ જાય 0. અહીંયા 0 બાર નહીં આવે, કેવું આવશે 0. ચલો તો તેથી a બાર પ્લસ b બાર ડોટ હવે સીધું અહીંયા આગળ ડોટ લેતા જઈએ. આ a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ a બાર ડોટ c બાર ક્રોસ a બાર. હવે b બાર ને લેતા જઈએ અંદર. હવે b બાર આને બધાને ડોટ લઈએ તો પ્લસ b બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર પ્લસ b બાર ડોટ b બાર ક્રોસ a બાર પ્લસ b બાર ડોટ c બાર ક્રોસ a બાર અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આપ્યા છે 0. તો હવે આ બધાને શું લખાય બોક્સ. શું કામ તો કે જો એક a બાર ડોટ a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર હોય તો એને શું લખાય બોક્સ a બાર b બાર c બાર. પેટી ગુણન ની વ્યાખ્યા મુજબ કે એ ડોટ a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર તો એને શું લખાય બોક્સ a બાર b બાર c બાર. તો અહીંયા આગળ જુઓ a બાર ડોટ b બાર ક્રોસ c બાર એટલે એને લખાય બોક્સ a બાર b બાર c બાર. પછી પ્લસ આને શું લખાય તો કે a બાર b બાર a બાર પ્લસ a બાર c બાર a બાર પ્લસ b બાર b બાર c બાર પ્લસ b બાર a બાર પ્લસ b બાર c બાર a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો તેથી a બાર b બાર c બાર પ્લસ હવે અહીંયા આગળ બે હાર સમાન છે. જુઓ a બાર b બાર a બાર એટલે બે હાર સમાન હોય નિશ્ચયકની ત્યારે એનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય 0. એટલે આના બરાબર 0 થઈ ગયું. પછી પ્લસ અહીંયા પણ બે હાર સમાન છે એટલે એનું મૂલ્ય પણ 0 થશે. પ્લસ આની પણ બે હાર સમાન એટલે એનું મૂલ્ય પણ 0 થાય. પ્લસ આની પણ બે હાર સમાન એનું મૂલ્ય પણ 0 થશે. અને પ્લસ b બાર c બાર a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો તેથી બોક્સ a બાર b બાર c બાર. હવે અહીંયા આગળ જો હું પેલા બે હારની અદલા બદલી કરું. કઈ બે હારની a અને c ની. તો a અને c ની અદલા બદલી કરું એટલે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય કેવું થઈ જાય માઇનસ. એટલે આને લખાય b બાર a બાર c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હજી પાછી બે હારની અદલા બદલી એટલે કે a અને b ની અદલા બદલી કરીએ તો આને લખાય a બાર b બાર c બાર માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જશે પ્લસ. જુઓ પહેલી વાર બે હારની અદલા બદલી કરી એટલે માઇનસ થયું. હવે અહીંયા આગળ પાછી બે હારની અદલા બદલી કરું એટલે માઇનસનું પાછું કેવું થઈ જશે પ્લસ. કોની પહેલી અને બીજી હારની અદલા બદલી તો અહીંયા આગળ શું આવશે a બાર b બાર c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા આગળ બોક્સ a બાર b બાર c બાર કેટલી વખત 1 વત્તા 1 એટલે 2 વખત. તો તેથી 2 a બાર b બાર c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો બે ગુણાકારમાં પહેલી બાજુ જઈએ તો ભાગાકારમાં એટલે 2 ભાગ્યા 0 ભાગ્યા 2 એટલે તો 0 થવાનું. તો તેથી બોક્સ a બાર b બાર c બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જે આપણે લાવવાનું હતું શું લાવવાનું હતું કે જો આ સમતલીય હોય તો a b અને c a બાર b બાર અને c બાર સમતલીય સાબિત કરો. થઈ ગયું સમતલીય સાબિત. જો અહીંયા 0 મળ્યું બોક્સ. તેથી a બાર b બાર અને c બાર એ સમતલીય
છે। રેડી? તો અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાય 10.5 છે એ આજે પૂરું થયું। આગળના લેક્ચરમાં હવે પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય છે એ આપણે ભણવાનો, જેમાં તમને ખબર છે કે પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાયમાં આગળના જે સ્વાધ્યાય ભણ્યા આપણે એ બધાનું રિવિઝન જ આવશે। ઓકે, રિવિઝનના દાખલા આવશે। તો આગળના લેક્ચરમાં આપણે પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય છે 10 એ સ્ટાર્ટ કરશું। ઓકે, થેન્ક યુ।